नहीं। वंदे उत्कल जननी कलिंग जातीय महोत्सवर कलिंग साहित्यिक समारोह 2014 आज रेनासा एवं ओडिया कविता नवजुगर प्रवर्तन ओडिया कविता संपर्कर आलोचना चक्र परम सम्माननीय सभापति तथा विशिष्ट कवि श्रीयुक्त पच्छ पट्टनायक महोदय अन्यतमा यशस्विनी कवि मोर अनुजा अपर्णा महांती कवि अपर्णा महांती महोदय एवं अन्यतम प्रतिष्ठित कवि श्रीयुक्त हेम्ब्रम महोदय मोर सम्मुख उपस्थित ओडिया भाषा साहित्यर रथी महारथी गण एवं तरुण तरुणी माने जो मान संख्या अत्यंत कम तथापि साहित्य संस्कृति प्रति सेमानक प्रतिश्रुतिबद्धता जो मुझे मो नातुणी नाती बयसर पिला मु आशीर्वाद करुच्ची एवं अभिनंदन जनाऊँगी। मोर आज विषय वस्तु थिला सांबादिकता और साहित्य विषय कहवाकू मु जानी कहीं परिचय हो मत डाकिले एठिकी से जहा हो एठी जदि ओडिशा ओडिया साहित्य रे ओडिया कविता रे जो माने रेनासा आनी देइछंती बा नवजुग प्रवर्तन करछंती तांको नाम उच्चारण करी तांको संपर्क दीपद मु कहिबी ताहले सेटा हबो मोर पूर्व सूरींकर ए जाति प्रति आशीर्वाद आशीर्वाद ये कहबी कारण नवजुगर प्रवर्तन परे परे ओडिया कविता जो भली रीति रे उत्तरण मार्ग रे गति करुच्ची ता वास्तव में आश्चर्यजनक एवं जहाँ को कहती अभिनंदनीय। आमर साहित्यिक माने साधक माने हिसाब करी अवश्य विषय भी टिके मतमालिन्य अच्छे मुझे भीतर प्रवेश करने चाहूनी। राधानाथ होउचंती राधानाथ राय कविवर नवजुगर प्रवर्तक कहिबार कारण होउची प्रथम करी राधानाथ से जे भली भाबरे साहित्य रे अन्य प्रसंग गुडी को आनिले एवं भारत रे विदेश रे साहित्य किभली भाबरे नूतन जुगर आवाहन करुची ता द्वारा किंचित परिमाणे प्रभावित हो सी जो भली रचना कले से रचना नवजुगर पथ प्रस्तुति इतिहास है एवं तांकठू आरंभ करी सची राउत राय मायाधर मानसिंह सबुज कविगण सत्यवादी जुग एवं गोदावरीश महापात्र पद्मचरण पट्टनायक मनमोहन मिश्र जावत से रहिला रेनासा बा नवजुग तापर अत्याधुनिक जुग सची राउतराय को अत्याधुनिक जुगर उद्योक्ता बोली कह जाए किंतु सी से जुगरू आरंभ होइकिरी आसिचंती। एमानंकर ओडिया साहित्य को अवदान अतुलनीय। राधानाथ राय जदिओ नीलकंठ दास सत्यवादी विशिष्ट पंडित कवि एवं सत्यवादी विद्यालय शिक्षक थिले से कटु भाव समालोचना करछंती राधानाथ को किंतु एक कथा कहीं अस्वीकार करिबो नाही जे नूतनोत्तर आभास नूतनोत्तर झलक रे एवं नीति सहित साधारण जनता को परिचित करैबारे नवजुगर प्रवर्तक भाव में राधानाथ अवदान अविस्मरणीय एवं एक कथा कहीं केबे अस्वीकार करिबे नहीं। कालजयी कविता से रचना करिसंती किंतु तहिर भाषा आधुनिक भाषा एवं तांकर शैली आधुनिक शैली प्रथम सी तांकर महायात्रा रे अमिताक्षर छंदरे महाभारत महायात्रा रचना कले जहाँकि प्राकारांतरे आम हृदय रे देशात्मबोध जागृत कला कारण से समय से थिले शिक्षा विभाग सरकारी कर्मचारी एवं भारत थिला पराधीन किंतु पराधीन भारत रे शिवाजी उत्साह बाणी एवं अन्य प्रकार
ରଚନା ଲେଖି ପ୍ରାକାରାନ୍ତରରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମର ଅତୀତ ଗୌରବ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବାର ମହାର୍ଘ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଦରବାର। ଦରବାର ରଚନା ଭିତରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଛି। ଆନ ବୋଲେ ମୁହିଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ ବିନା ମେଘେ ସୁଝି ପାରଇ କୁଳିଶ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ମାନେ କେମିତି ବିନା ମେଘରେ କୁଳିଶ ସୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ପଦ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାମିନୀ ଭୂମିକାରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜ ପରିବାର ଭିତର ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତର ନେଇ ଲେଖା ରେନାସା ପୂର୍ବରୁ ହେଇନଥିଲା। ଯଦିଓ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲା ରଜାରାଣୀଙ୍କ କଥା ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ କବିତାରେ ତାର ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିକିରି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି କିମ୍ପା ଯିବେ ସେ ବୀର ବାଳା ନନ୍ଦିକା ସହକାର ଦ୍ରୁମ ଗହଳେ ଭେଦି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। କବିଙ୍କୁ ପାଶୋରି ବିରାଗେ ମୁହଁ ଫେରା ସୁମରି ବିରାଗେ ମୁହଁ ଫେରାଅ ପଛେ, ମାନେ କବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକିରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଣିକି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ଆକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରେନାସାରେ ପଡ଼ିବ ଏଥିର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥନ ମୌଳିକତାରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ରଚନା ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଜଣେ ବୀରକୁ ନନ୍ଦିକା ଚାହିଁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି କରିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୀରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅମୋଘ ମଣି ତାକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ଚୋଳଗଙ୍ଗ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋଳଗଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ସେହି କୁଡ଼େ ଦାତ ତୁହି କି ଦୋଷିଲା କେ କହିବ ମତେ କେମନ୍ତେ ମିଶିଲା ଦେବବାଣୀ ସଙ୍ଗେ ଆସିବ ଉପଭାଷା ପୁତ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ରୋତେ କର୍ମନାଶା ମହିକି ସହିଲେ ଏଘୋର ପାତକ ସର୍ବଂଶହା ନାମ କଲେ କି ସାର୍ଥକ ପବିତ୍ର କେଶରୀ ବଂଶଜାତ ହୋଇ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ତିନି ମହାପାପ ଏକାକରଣୀରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଧନା ତୋର ଧରଣୀରେ କିସାହସେ ତୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗଲା ଏ ଦାରୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ପୁଣି ଅବଳା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅପମାନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକା ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକିରି ଶିବିକା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ହୀରାର ମୁଦିକୁ ଚୁଚୁମିକିରି ସିଏ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଖିର କଜଳରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ତାତ ଜୀବ ଲୀଳା ସରିଲା ମୋହର ଅନ୍ତିମେ ଘେନିବ ମୋହର ଶିରେ ଧରି ଯାଉଅଛି କୃପାର ଯହିଁ ତହିଁ ଚିର ମୁକ୍ତ କୃପା ଦ୍ୱାର କୂଳ ପାଂଶୁଳାକୁ ବହୁଦିନ ବହି ପାପ ଭାରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହେବ ମହି ବରିଥିଲି ଯାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ପତି କରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଜାଣି ମୋ ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ଅଭାଜନ ହେଲି ମୁହିଁ ସିନାପିତ ନୋହିବ ତୁମର ଧର୍ମ ବିଚଳିତ ବିରଳ ଯେଠାରେ ମାନବ ସଂସ୍କାର କରାଇବ ମୋର ପିଣ୍ଡର ସତ୍କାର ଦୁଃଖିନୀକୁ ଆହା ବିଧି ହେଲେ ବାମ ଏ ଜୀବନେ ହେଲା ଏହି ପରିଣାମ ଛାର ପ୍ରାଣ ଯିବା ତୃଷାରେ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜୁ ମାଗୁଛି ମେଲାଣି। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏଭଳି ଅମଳିନ ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରେନାସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନବଯୁଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାହସର ସହିତ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଲେଖ ପଢ଼ି ରାଜା ହୋଇ ଏକ ମନେ କି ଭାବିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣେ ନହେଲା ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ
ଏଜା ତନା ସିନା ଅଶ୍ରୁର ଅତୀତ ସେଇ ଯେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପଠା ଅଛି